Standard 8th, Subject English, Unit 1, 1.1, Be the Best. Welcome students. In previous video, we have studied chit chat. Now, today we are going to learn 1.1, Be the Best. This poem is written by Douglas Malloch. Let's go to explanation of this poem and what is the meaning of this title. Whatever we do, we need to be the best. Let's see about the poet. Douglas Malloch was an American poet, short story writer, and associate editor of American Lumberman, a trade paper in Chicago. He was known as a lumberman's poet, both locally and nationally. He is noted for writing Round River Drive and Be the Best of Whatever You Are, in addition to many other creations. मुलांनो, आपण कवीविषयी पाहूया. हे कवी एक प्रेरणादायक अमेरिकन कवी आहेत, लघुकथा लेखक आणि लंबरमॅनचे सहयोगी संपादक होते, जे शिकागो येथे आधारित साहसी मासिक आहे. मिशिगन येथे जन्मलेले ते लंबरमन कवी म्हणून प्रसिद्ध आहे. निसर्गाचं निरीक्षण केलेलं आहे हे कवितेतून समजतं. थोडक्यात कवितेचा सारांश पाहूया. द पोएट ट्राइंग टू टेल अस दॅट वॉट एव्हर वी डू वी नीड टू बी द बेस्ट. ही हॅज युज्ड एक्झाम्पल फ्रॉम द नेचर to convey his message. The poet wants us to know that no job is less important and we need not be ashamed of what we are. Although we all dream of doing great deeds and being at the top, what really matters is the contribution we make to the society to make it count. We must take pride in our job and accomplish it with our best effort. Now, the first stanza, be the best. If you can't be a pine of the top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. The new word is scrub. Scrub means an area covered with small low प्लांट्स. आपण थोडक्यात म्हणतो त्याला झुडपं. दुसरा एक शब्द आहे पहा, रील. रील मीन्स अ स्ट्रीम. स्ट्रीम लहान झरा, प्रवाह. आता आपण कवी पहिल्या स्टांजामध्ये काय सांगितलेलं आहे कवीनं ते इंग्लिशमध्ये, नंतर आपण मराठीमध्ये बघूया. द पोएम स्टार्ट्स बाय गिव्हिंग एक्झाम्पल्स ऑफ नेचर. द पोएट सेज दॅट इफ यू कांट बी अ पाईन ट्री स्टँडिंग टॉल ऑन द टॉप ऑफ द हिल, then that doesn't mean you are not worthy enough to be a part of the forest. You can always be the best scrub in the valley beside the rill, making the valley beautiful. The tall pine trees may form large forest, but without scrub by the side of the stream, the valley would lose its charm. So, at least be the best scrub, if not a pine tree. He is trying to say that be the best employee if you can't be the boss. He further adds that if you can't be as strong as a tree, then at least be a bush. आपण मराठीमध्ये पाहूया. आपण डोंगराच्या माथ्यावर उंच उभे असलेले पाईनचे झाड बनवू शकत नाही, तर याचा अर्थ असा नाही की आपण जंगलाचा भाग होण्यासाठी पात्र नाही. दरी सुंदर बनवण्यासाठी आपण नेहमी नदीचे पात्र जे असतं, रील असतं, त्याच्या बाजूला त्या खोऱ्यातील सर्वोत्कृष्ट किंवा सर्वोत्तम आपण एक झुडूप, लहान लहान जी झाडं असतात ती आपण बनवू शकतो. उंच झाडे मोठ्या प्रमाणात जंगले तयार करू शकतात, परंतु ओढ्याच्या कडेनं न झाकल्यास दरीचं आकर्षण गमावलं जाईल. हिरवी हिरवी छोटी छोटी जी असतात वनस्पती ती आपल्याला आकर्षित करतात आणि त्या ओढ्याला आणि त्या जंगलाला सुद्धा आकर्षित करतात. पाईनचं झाड जर नसेल तर स्क्रब व्हा.
आपण बॉस होऊ शकलो नाही तर सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी तर आपल्याला बनता येतं आणि ते आपल्याला व्हायचं आहे. आपण झाडा इतके बळकट होऊ शकत नाही तर कमीत कमी एक झुडूप असू, असं कवी आपल्याला ह्या स्टांजामधून सांगतात. द नेक्स्ट स्टांजा. इफ यू कांट बी अ बुश, बी अ बीट ऑफ द ग्रास and some highway happier make. If you can't be a muskie, then just be a bass, but the loveliest bass in the lake. Here the new word is muskie and bass. These two words are new to us. These are the names of the fish. Now the next stanza. Here he again says that if we can't be a bush, then be a tuft of grass, because a bit of grass along the highways can also make a prettier and happier. He then moves to another aspect of nature to prove his point. He says that if you can't be a muskie, the common name of musculum fish, a relatively uncommon and rare freshwater fish native to North America, be a bass, an edible fish, but the loveliest bass in the lake. The muskie may be precious and hard to catch, but they aren't favorite of the locals. आता आपण मराठीमध्ये बघूया. कवीनं इतकं सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे आपल्याला इथं. येथे तो पुन्हा म्हणतो की आपण गवत नसण्यापेक्षा झुडूप बनू शकत नाही, कारण महामार्गालगत असणारा थोडासा सुद्धा ग्रास असेल, ते गवत असेल, ते देखील सुंदर व आनंदी आपल्याला बनवू शकतं. त्यानंतर तो आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी निसर्गाच्या एका कवीकडे लक्ष जातं. आणि जर आपण मस्के लुंगे हे एका माशाचं असं सामान्य नाव आहे, आणि आपण ते जर मस्की मासा बनवू शकत नसलो तर तुलनेनं असामान्य व दुर्मिळ अशा गोड्या पाण्यातील बास मासा व्हा, असं आपल्याला कवी सांगतात. मस्की हा मासा मौल्यवान असला तरी त्याला पकडणं कठीण आहे, परंतु ते स्थानिक लोकांना आवडत नाही. Now the third stanza. We can't all be captains, we've got to be crew. There's something for all of us here. There's big work to do and there's lesser to do, and the task we must do is the near. New word is crew. Crew means sailors who work on a ship. आपण खलाशी म्हणतो. लेसर अनइम्पॉर्टंट, महत्त्वाचं नसलेलं. आता कवी ह्या स्टांजामध्ये काय म्हणतात पहा. डगलस मलोच वॉन्ट्स अस टू बी हॅपी अँड ऑप्टिमिस्टिक आशावादी. ही सेज दॅट इफ वी कांट बी द कॅप्टन ऑफ द शिप, वी कॅन बी द क्रू. अ कॅप्टन अलोन कांट सेल थ्रू द सीज. He wants us to know that there is always something for us, and we should be proud whatever we are. He explains that in this society, every work has its own importance, and no work is to be ashamed of. What would happen if everyone wants to be a doctor or a businessman? Who would look after the smaller jobs of the society? There would be no one to keep our roads clean. There would be no one to mend our shoes. So he explains that we should do the task which is at hand rather than running towards bigger tasks, as every job needs to be completed. येथे मराठीमध्ये मी अर्थ सांगते. आम्ही आनंदी आणि आशावादी राहावे अशी कवीची इच्छा आहे. जर आपण जहाजाचा कर्णधार होऊ शकलो नाही तर आपण चालक दल होऊ शकतो. एकटा कॅप्टन समुद्रातून प्रवास करू शकतच नाही. आपल्यासाठी नेहमी आपण काहीतरी असावे हे आपण जाणून घ्यावे, आणि आपण जे आहोत त्याचा आपल्याला अभिमान बाळगला पाहिजे, असला पाहिजे. कवी स्पष्ट करतो की समाजात प्रत्येक कार्याचं स्वतःचं महत्त्व असतं. कोणत्याही कामाची लाज बाळगू नये. प्रत्येकाला डॉक्टर, इंजिनियर, व्यावसायिक व्हायचं असेल तर छोटी छोटी कामं कोण करणार समाजातील?
तर ती कोण सांभाळणार सगळी कामं? जे कार्य आपण हाती घेतलेलं आहे ते केलंच पाहिजे. नाऊ द फोर्थ स्टँजा. इफ यू कांट बी अ हायवे देन जस्ट बी अ ट्रेल. इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार. इट डझंट बाय साईज दॅट यू विन ऑर यू फेल. बी द बेस्ट ऑफ वॉट एव्हर यू आर. द न्यू वर्ड इज ट्रेल. ट्रेल अ नॅरो पाथ, छोटा मार्ग, आपण पायवाट वगैरे म्हणतो. विन जिंकणे, यशस्वी होणे, फेल अयशस्वी होणे, अपयश येणे. इन द फोर्थ स्टांजा he further adds that if we can't be a highway, we can always be a narrow pathway. Some of the most beautiful parts of the nature are led by trails, not by highways. He further adds that if we can't be a gigantic sun, we should just be a twinkling star. He says that size doesn't matter. Your success will depend only on how good you are at it and if you are making noticeable contribution to the society. The poet concludes the poem that what matters is whether you are the best in your field. One thing that we should not miss the poet's power of observation. He noticed it very well and the smaller and the lesser important objects of the nature and he draw our attention. आता ह्या शेवटच्या चरणाचा आपण मराठीमध्ये अर्थ पाहूया. आपण महामार्ग होऊ शकलो नाही तर आपण नेहमी अरुंद मार्ग असू शकतो, आपण पायवाट वगैरे म्हणतो. तर निसर्गाचे काही अत्यंत सुंदर भाग महामार्गाद्वारे नव्हे तर खुणाद्वारे चालतात. जर आपण विशाल सूर्य होऊ शकत नाही तर आपण एक चमकणारा तारा असावं असं कवी म्हणतात. आकार महत्त्वाचा नाही, आकाराचा काही फरक पडत नाही. आपले यश केवळ त्यावर अवलंबून असेल की आपण त्यात किती चांगले आहोत आणि जर आपण समाजात लक्षणीय योगदान देत असाल तर आपल्या क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट आपण आहोत की नाही हे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, ह्या कवितेमध्ये 4 चरण पाहिले. प्रत्येक चरणात 4-4 ओळी आहेत आणि प्रत्येक चरणाची सुरुवात ही इफ ह्या शब्दाने झालेली आहे. तर बघा इथं आपण आता राईम स्कीम बघितली तर ABAB, हिल बी रिल ट्री. तर हिल बिल हे काय झालं ABAB. दुसऱ्या चरणात पण आपण बघितलं, तिसरं बघितलं, चौथं बघितलं तर आपल्याला असं आढळून येतं की इट फॉलोज अ राईम स्कीम ऑफ ABAB. हे तुमच्या लक्षात येतं. दुसरं पहा इथं आता फिगर ऑफ स्पीच आपण जरा बघूया. इथं तुम्हाला सगळ्या 4 स्टांजामध्ये कवीनं अगदी निसर्गाचं छान उदाहरण दिलेलं आहे आणि कवी प्रत्येक वेळेला कॉन्ट्रास्ट उदाहरणं दिलेली आहेत. पहा इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल की पाईन वृक्ष हा उंच मोठा आहे, स्क्रब झुडूप छोटं असतं. लगेच स्क्रब आणि रील दिलेलं आहे, मस्की आणि बास माशाचं दिलेलं आहे. आपलं काम छोटं मोठं कॅप्टन आणि क्रू ह्या दोघांचं दिलेलं आहे. तसेच हायवे आणि ट्रेल याचंही उदाहरण उत्कृष्ट आपल्याला दिलेलं आहे इथं. अ पाईन वर्सेस अ स्क्रब, अ ट्री वर्सेस अ bush versus a beat of grass, musky versus bass, captain versus crew, highway versus trail and the sun versus a star. हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता ही कवितेची एक ओळ बघूया आपण. इथं आहे पहा ॲलिट्रेशनचं एक उदाहरण बघूया. ॲलिट्रेशन म्हणजे एकच लेटर पुन्हा पुन्हा त्या ओळीला त्या लाईनला येतं. आता दुसऱ्या स्टँजाची पहिली ओळ आहे ना, इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बीट ऑफ द ग्रास. इथं बी, बुशचं बी आणि परत बीटचं बी. एकाच लाईनला बी, बुश, बी, बीट. हे बी हे इथं काय झालेलं आहे, रिपीट झालेलं आहे. आणि लगेच दुसरं अँड सम हायवे हॅपियर मेक, एच हे रिपीट झालेलं आहे.
ह्याच्यावरून हे ॲलिट्रेशनचं उदाहरण आहे, लक्षात येतं तुम्हाला. आणि नंतर रिपिटेशनचं पण आपण बघितलं तर देअर्स बिग, तिसऱ्या स्टांजामध्ये तिसरीच ओळ आहे पहा. देअर्स बिग वर्क टू डू अँड देअर्स लेसर टू डू. टू डू हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि नंतर वरती बघितलेलं हायवे हॅपियर हे सुद्धा रिपीट आहे. तर परत आपल्याला इथं असे कॉन्ट्रास्ट अँथिसेसिस आपण एक म्हणतो, त्याचं एक उदाहरण दिलेलं आहे. शेवटच्या चरणामध्ये तिसरी ओळ आहे पहा, विन ऑर यू फेल आहे, हे आपल्या लक्षात येते. हे सुंदर उदाहरण आपल्याला इथं कवीनं दिलेलं आहे. तर थोडक्यात कवी काय म्हणतो, तुम्हाला पाईन वृक्ष मोठं बनता आलं नाही तर स्क्रब व्हा आणि होण्याचा प्रयत्न करा. तुम्हाला हायवेला मोठी मोठी झाडं किंवा हे असं बुश होण्यापेक्षा छोटंसं ग्राससुद्धा होऊन तुम्ही आकर्षित करू शकता. मस्की मासा आणि बासचं उदाहरण दिलेलं आहे. मस्की मासा होऊ शकलो नाही तर गोड्या पाण्यातला तो बास मासा आहे, जो आवडतो सगळ्यांना, खाद्यतेलासाठी वापरतात, तो बना. कॅप्टन होता आलं नाही तर छोटेसे आपण खलाशी होऊ शकतो. आणि कुठलंही काम काय आहे, लहान नाही आहे हे सांगायचं आहे. जर आपण हायवेच्या कडेला जर हायवे बनवू शकलो नसलो तर एक ट्रेल होऊ शकतो, एक नॅरो पाथसुद्धा आपण होऊ शकतो. जर सूर्य होऊ शकत नाही तर एक चमकणारा तारासुद्धा आपण बनवू शकतो. आणि कुठलंही काम कमी मानायचं नाही, हे कवीनं आपल्याला अतिशय सोप्या आणि सुंदर शब्दात तिथं उदाहरणं, निसर्गातील उदाहरणं देऊन स्पष्ट केलेलं आहे. थोडक्यात काय, दिस पोएम इज अन इन्स्पिरेशनल, मोटिवेशनल पोएम, मेक्स रीडर्स फील cheerful, optimistic, energetic and enthusiastic enough to make others happy. ही कविता अगदी आपल्याला प्रेरणादायक आहे, प्रेरणा देणारी आहे, मार्गदर्शक आहे, आनंदी करणारे आहे, आशावादी आहे. खूप सुंदर ह्याच्यातून आपल्याला उत्साह असा देणारी ही कविता आहे. धन्यवाद.